салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 27 июли тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. муҳоҷиронро ба ҷанги Украина мебаранд, нигаронии ҳарду тарафи ҷанг. хитоби кабирӣ ба Русия дар масъалаи ҳизби наҳзат хато мекунед. ё аз ман мешавӣ, ё аз ҳеҷ кас. як ҷавони тоҷик маъшуқаашро аз рашк куштааст. фирдавси Фаридун, сокини 10 миллионуми Тоҷикистон, ба хонаи нав кӯчид. ин дигар фоҷиа аст. дар як рӯз дар Тоҷикистон боз 5 навраз ғарқ шуданд. садамаи марговари ГАЗ-66 дар Нуробод ва дуздии 15 000 сомонӣ аз мағоза. ва акнун тафсилоти хабарҳо. ҳам Русия ва ҳам Украина аз он изҳори ташвиш карданд ки муҳоҷирон аз Осиёи Миёнаро метавонанд ба ҳайси аскарони зархарид ба ҷанг байни ин ду кишвар баранд. ҷанги Русия ва Украина аз 24 феврали соли 2022 инак 153 рӯз боз идома дорад ва то имрӯз ба ҳисоби ниҳодҳои ҷосусии Амрико аз ҳарду ҷониб ҳудуди 30 000 кушта ба ҷо гузоштааст. вазорати мудофиаи Украина рӯзи 26 июл дар сомонааш навишт: Русия мехоҳад аз байни муҳоҷирон аз Осиёи марказӣ ва ҳатто аз миёни маҳбусон аскарони зархарид ҷамъ оварда барои ҷанг ба Украина бифиристад. Русия ба таври фаъолона маъракаеро таҳти шиёри аз ҳар як минтақа як батальон баро андохтааст. дар чорчӯби ин маърака Кремл аз ҳар як 85 минтақаи Русия бо шумули Қирим ва Севастополро вазифадор кардааст ки ҳар кадомаш як батальон аз ҳисоби ба ном ихтиёрон таъсис дода, онҳоро аз ҳисоби молиявӣ авазманд кунанд. албатта на ҳар минтақа барои ташкили чунин батальонҳо аз ҳисоби аҳолии маҳаллӣ омода аст. аз ҷумла мақомоти Москав бо номи полки шаҳрдор ташкил карда истоданд ки ба он сокинони минтақаҳои дигар ва ҳатто шаҳрвандони кишварҳои Осиёи марказӣ, яъне Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистонро ҷалб карда истоданд. барои ташвиқи онҳо маоши баланд ва имкони гирифтани шаҳрвандии Русия пешниҳод мекунанд. гуфта мешавад дар гузориши вазорати мудофиаи Украина. достони кули Русия Игор Краснов ки рӯзҳои 25-26 июл бо як сафари корӣ дар Душанбе қарор дошт, дар мулоқот бо ҳамтои тоҷикаш Юсуф Раҳмон низ айни нигарониро дар мавриди эҳтимоли ҳамчун зархарид ба ҷанги Украина бурдани муҳоҷиронро баён дошт. Краснов гуфт: дар вазъи кунунӣ таҳти таъсири аводиси Украина таҳдидҳо танҳо бештару бештар мешаванд. имрӯз кишварҳои мо дар рӯбарӯи таҳдидҳои нав қарор доранд, аз ҷумла иштироки шаҳрвандони давлатҳои СНГ дар амалиёти ҷанг ба ҳайси зархарид, паҳн шудани силоҳу муҳимот ва маводи мухаддир. бо гузашти 5 моҳ аз ҷанги Русия бо Украина дар бораи дар ин ҷанг кушта шудани ҳудуди 20 зодаи Тоҷикистон хабарҳо ба даст расиданд. аксари онҳо ба сурати қарордодӣ дар ҳайати қувваҳои мусаллаҳи Русия меҷангиданд, вале дар бораи дар натиҷаи бомбаборони нирӯҳои Русия дар шаҳри Харкови Украина ҳалок шудани дасти кам 1 зодаи тоҷикистонӣ низ гузориш шудааст. ҳамчунин хабар дода буданд ки Теймур Шамсов, номзодаи Душанбе, ки дар сафи нирӯҳои Украина меҷангид, дар наздикии Донецк ба дасти артиши Русия афтодааст. баъдан маълум шуд ки падари Теймур Шамсов дар ҳақиқат тоҷик буд ва ӯ дар Душанбе ба дунё омадааст, вале ҳанӯз дар давраи кӯдакӣ амрои модараш ба Украина кӯчида дар он ҷо ба вӯй расидааст ва ҳамчун шаҳрванди Украина дар сафи нирӯҳои мусаллаҳи он кишвар хидмат мекард. ҷанги Русия бо Украина яке аз пурқурбонитарин ҷангҳои ҷаҳони имрӯз ба шумор меравад. ахиран Уильям Брионс, мудири идораи марказии ҷосусии Амрико ё ЦРУ гуфт: талафоти Русия дар Украина то имрӯз тақрибан 15 000 кушта ва наздики 45 000 захмиро ташкил медиҳад. Брионс афзуд: талафоти ҷониби Украина каме камтар аз талафоти Русия аст. Муҳиддин Кабирӣ, раиси ҳизби феълан дар Тоҷикистон Мамнӯи Наҳзати Исломӣ, бузургтарин ташаккули оппозитсияи тоҷик, рӯзи 27 июли соли 2022 иқдоми мақомоти Русия барои дар қаламрави ин кишвар созмони террористӣ эълон кардани ҳизбашро иштибоҳ номид ва гуфт: ин ба тундрав шудани нирӯҳои мӯътадил ва афзоиши эҳсосоти зидди русӣ хоҳад овард. Кабирӣ дар саҳифааш дар Твиттер навишт: Россия ҳамчун кафили раванди сулҳ бо ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон, ки яке аз тарафҳои созишномаи сулҳро террористӣ эълон мекунад, ба иштибоҳ роҳ медиҳад. ин мунҷар ба тундрав шудани нирӯҳои мӯътадил, афзоиши эҳсосоти зидди Русия ва ба ҳам задани эътимод ба муколама ва роҳу восилаи сулҳомези ҳалли масоил дар Тоҷикистон хоҳад шуд. ба ақидаи Кабирӣ, ҳукумати Эмомалӣ Раҳмон аз заифии Русия дар пасманзари буҳрони Украина истифода бурда
به مسکو در مسئله تروریستی اعلام کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فشار آورده است. روسیه مدت طولانی این طلب را رد میکرد. یادآور شده است او و افزوده است در تاجیکستان تصمیم روسیه برای تروریستی اعلام کردن حزب نهضت را برای تبلیغات و تعقیبات نو استفاده خواهند برد. در رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر اینند که سازمان تروریستی اعتراف شدن این حزب در قلمرو روسیه هیچ تأثیری به فعالیتش نخواهد داشت، چون که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بعد منع فعالیتش در تاجیکستان و بازداشت شماری از طرفدارانش در کشورهای دیگر همه گونه فعالیت خود را در قلمرو شوروی سابق به خاطر تهدید و در زیر خطر نگذاشتن اعضا و هوادارانش قطع کرده بود. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حالا اساساً در حدود اتحاد اروپا فعالیت دارد. طور بامداد قبلا خبر داد دادستان کل روسیه ایگور کراسنوف که روزهای 25 و 26 ایول با یک سفر کاری در دوشنبه قرار داشت، در ملاقاتش با پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان و همتای تاجیکش یوسف رحمان خبر داد که دادستان کل روسیه خواستار در این کشور نیز سازمان تروریستی اعتراف کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شده است. او از جمله روز 25 ایول به پرزیدنت تاجیکستان گفت ما الکی چندین درخواست را در مورد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به دادگاه فرستادیم. روز 26 ایول در ملاقات با همتای تاجیکش ایگور کراسنوف در این باره تفصیلات بیشتر داد. وضع مهاجران و افزایش فعالیت گروه‌های تروریستی در مرز افغانستان همچنان داغ باقی میماند. در این رابطه من میخواستم ذکر کنم که ما فکر شما را در مورد در روسیه نیز تروریستی اعتراف کردن برخی سازمان‌ها به این نوبت گرفتیم، از جمله جمع‌آوری و تهیه سندها نسبت به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به انجام رسیدند. من درخواست مربوط را امضا کردم و به دادگاه فرستادم. خبر داده است کراسنوف به دادستان کل تاجیکستان یوسف رحمان تا بسته شدنش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با حدود 44,000 عضو دوم حزب بزرگ تاجیکستان بعد از حزب حامی خلقی دموکراتی به شمار میرفت. فعالیت حزب نهضت در تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2015 قطع کرده شد. دادگاه عالی تاجیکستان این حزب مخالف را بر روی خط سیاه سازمان‌های تروریستی و افراطی شامل کرد. از آن زمان دوشنبه تلاش داشت تا به منع رسمی فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در قلمرو کشورهای متحدش نیز نویل شود، ولی این تلاشش تا کنون نتیجه نداده بود. روسیه عملا نخستین کشور است که به صورت قانونی میخواهد از موضع تاجیکستان در مسئله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پشتیبانی کند. بسیاری ها بر اینند که با چنین اقدام مسکو به صورت جدی و به مدت طولانی در ماندنش در باتلاق جنگ اوکراین سبب شده است. شهرداری دوشنبه در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که فردوس فریدون، طفلی که روز 23 ایول در تولدخانه رقم 2 شهر دوشنبه به دنیا آمد و ساکن 10 میلیونم تاجیکستان انتخاب گردید، روز 26 ایول سال 2022 بعد رخصت شدن از تولدخانه همراه مادرش مغفرت شاکرova و پدرش فریدون براتوف به خانه نو خود آمد. بعد تولد شدن فردوس با این عائله از نام پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان و شهردار دوشنبه رستم امومالی در یک بنای نوبنیاد خانه سه حجره‌ای تقدیم کرده شد. شهرداری دوشنبه با نشر عکس‌های خانه نو این عائله خوشبخت خبر داد که هنگام ورود به خانه نوشان عائله خوشتولر و نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و نزدیکان و پیوندان همراهی نمودند. در رابطه با جدا نمودن خانه سه حجرگی در یکی از بناهای استقامتی نوبنیاد پایتخت مملکت از جانب رئیس شهر دوشنبه رستم امومالی قرار دخلدار به تصویب رسید. نوخانه‌داران با تمام اشیاء روزگار تامین کرده شدند. پدر و مادر فردوس فریدون به پرزیدنت امومالی رحمان و شهردار دوشنبه رستم امومالی برای توجه و غمخواری و تحفه‌های ارزشمند عرض سپاس و منت‌داری بیان می‌نمایند. یادآور می‌شویم ساکن 9 میلیونم تاجیکستان همگی 4 سال قبل 26 ماه سال 2018 نیز در شهر دوشنبه به دنیا آمده بود و شهردار پایتخت رستم امومالی به پدر و مادر آن طفل فیروز لطیپوف و نظیره مولاجانووا نیز خانه سه حجرگی تحفه کرده بود. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. ریاست تفتیشات ولایت نوسیبیرسک روسیه روز 27 ایول سال 2022 ثبت ویدیویی پاره کوتاه از بازپرسی شهروند 27 ساله تاجیکستان خوشنود امرویف را که در نوسیبیرسک خود را رمان معرفی میکرد نشر کرد. همرویف صبح 27 ایول با اتهام کشتار بیرحمانه معشوقه سابقش انستاسیا دختر عبدالساله مکتبخوان از شهر برتسک دستگیر شد. انستاسیا شب 26 ایول در جنوب شهر نوسیبیرسک با دست کم 15 ضرب کارد
کشته شد. سامانه محلی تارگراد نوسیبیرسک با تکیه به منبعش در مقامات حفظ حقوق خبر داد که مرد دستگیر شده در روسیه قانونی زندگی میکرد و تا ماه فوریه سال 2023 حق اقامت داشته است. ولی منبع این نشریه خبر داده است که مرد 27 ساله دستگیر شده ماه دکبر سال 2019 بر اساس قسم یکم ماده 119 کودکس جنایتی روسیه با اتهام تهدید کشتن و ماه فوریه سال 2020 بر اساس قسم دوم ماده 115 با جرم رسانیدن آسیب سبک به سلامتی محکوم شده بود. نشریه دیگر نوسیبیرسک قبلا خبر داده بود که امروز پیشتر برای تهدید کشتن و لطکوب یک معشوقه دیگرش که با او قبل از انستسیا مناسبت داشته است به جوابگری کشانیده شده تقریبا نیم سال در سزا قرار داشته است. نشریه دیگر نوسیبیرسک می نویسد که قبل از کشتن امروز خطاب به انستسیا گویا گفته است که یا از من میشوی یا از هیچ کسی دیگر. طور بامداد قبلا خبر داد یک مرد 27 ساله زاده تاجیکستان با نام رمان همرویف در شهر نوسیبیرسک روسیه با اتهام کشتار بیرحمانه معشوقه سابقش انستسیا دختر 17 ساله مکتبخوان از شهر با نوسیبیرسک همسایه بیرسک دستگیر شد. لحظه این کشتار را که شب 26 ایول سال 2022 در کوچه لیساسچنایا روی داد، یک راننده که اون شب تصادفاً در آنجا بود توانست با ویدیو رگستراتور ماشینش ثبت کند. این راننده و هم راننده یک تاکسی دیگر که شاهد بیرحمانه معشوقش را کشتن امرویف شدند در آن لحظه از ترس نتوانستند به کمک جبرانیده بیایند. در ثبت دیده می شود که جوان با ضرب کورد دختر را در روی رو به زمین میافتاند و بعد افتیدنش نیز به بدن او با کورد ضربه میزند و از جای حادثه فرار میکند. بعد رفتن او آن دو راننده شاهد به پیش دختر میشتابند ولی او الکی در جای حادثه جان داده بود. تشخیص بعداً در بدن او 15 زخم کورد را پیدا کرده است. شخصیت گمان برشونده را پلیس زود معاین کرد و او را دستگیر کردند. بنا به اطلاع مقامات تفتیشاتی بازداشت شده الکی در بازپرسی اول به کردارش اقرار کرده است. نسبت به او بر اساس قسم یکم ماده 105 کودکس جنایتی روسیه با اتهام کشتار پرونده گشودند. به همراه بر اساس این بند قانون همچون جزا از 6 تا 15 سال زندان تهدید میکند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 25 ایول سال 2022 بر اثر حرارت بلند هوا و آب شدن برف و پیره‌ها در ناحیه‌های سنگوار و لخش سیل آمده راه‌ها را موقتا بسته است. این آفت طبیعی خوشبختانه تلفات جانی نداشت. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده با استناد به هواشناسان هشدار داده است که روزهای 27 و 28 ایول نیز هوای گرم در جمهوری باقی میماند و در وادی‌ها 40-45 درجه گرم و در ناحیه دروازه ولایت مختار کوهستان بدخشان تا 40-42 درجه گرم می شود. بنا به اطلاع کمیته روز 25 ایول ساعت 15:00 دقیقه در کیلومتر 205 شورای دوشنبه وحدت جرگتال بنا بر سبب بلند گردیدن حرارت هوا سیل آمده و پیش روی دریاچه سرخاب را پورا بند نمود. در نتیجه سمت روی دوشنبه جرگتال بسته گردیده تقریبا 1.5 کیلومتر راه را سیل شست و این چنین 4 سیمچوب و زیاده از 200 متر ناقل‌های برقی را کورناشوی هم کرد. برای رفع پیامدهای این حادثه کارمندان شعبه کمیته ولایت‌های فوق‌العاده و کمیسیون نویوی خدمات را جلب گردیده تا ساعت 16:05 دقیقه راه را تازه کردند و حرکت ماشینا قسما برا مانده شد. در این زمان کمیسیون ولایت‌های فوق‌العاده نویه به کارهای برقرار نمودن عاقبت‌های سیل ادامه داده ضرر رسیده را معاین می‌کنند. همچنین روز 25 ایول ساعت 16:35 دقیقه بازم از گرمای شدید در دهه لاجورگ جماعت دیهات وحدت نویه سنگوار سطح دریاچه بین دهه بلند گردیده آب دریا به سمت رو برآمده راه بین دهه ها را موقتا بست. رفع پیامدهای آن آفت طبیعی با استفاده از تکنیک مهندسی ادامه دارد. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده با نظرداشت این هشدار داده است که گرمای شدید باعث آب شدن برف و پیره‌ها می شود و این احتمال آمدن سیل ها را در فصل تابستان زیاد می کند. از این رو همیشه احتیاط کنند و سیل راه و جویبارهای نزد خانه ها و دهه های خود را تازه نگاه دارند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 27 ایول سال 2022 خبر داد که در طی یک روز گذشته 26 ایول در تاجیکستان باز 5 نفر غرق شدند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت این 5 حادثه ناخوش در ناحیه‌های شهر نو، رشت، دنغره، قبادیان و پنجکین رخ داده. سال تولد قربانیان 2004، 2006 و 2011 بوده است. ساکنان محلی و نجات دهندگان کمیته ولایت‌های فوق‌العاده جسدهای 4 غرق شده را پیدا کرده
از آب برآوردند و به نزدیکانشان سپردند. جستجوی جسد ساکن 16 ساله دهه گلفشان جماعت صفابخش نویه دنقره هنوز ادامه دارد. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان آبازی در مکانهای برای آبازی نامناسب و ممنوع را سبب اصلی این 5 حادثه ناخوش فاجعه بار نامیده با اظهار تأسف نوشته است که با وجود هشدارهای بتکرار درباره ضرورت رعایت قاعده‌های بی‌خطری هنگام آبازی و بینظارت گذاشتن کودکان، ساکنان همچنان به این هشدارها اهمیت نمی‌دهند. پدر و مادران به دعوت‌های ما در مورد بینظارت نگذاشتن فرزندان بی‌پروایی ظاهر می‌کنند. در نتیجه این عمل آنها به چنین عاقبت‌های فاجعه بار آورده می‌رساند. تاکید کرده است کمیته حالتهای فوق‌العاده. ژنرال پولکوونیک رستم نظرزاده رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان روز 26 ایول در نشست خبریش گفت در نیمه اول سال 2022 در کل دریاهای تاجیکستان 84 نفر جان باختند. در پی خبر هلاکت 5 نفر اخیر کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان بار دیگر به شهروندان به خصوص به پدر و مادران مراجعت کرده با اصرار خواسته است که کودکان خود را بی‌نظارت نگذارند و به آنها قاعده‌های رفتار در ساحل کل دریاها را بار دیگر بفهمانند. یک لحظه کوتاه بی‌پروایی کافی است که به فاجعه تلخ بیاورد. کودکان خود را احتیاط کنید. خطاب کرده است کمیته حالتهای فوق‌العاده به ساکنان. 25 ایول سال 2022 تخمین ساعت 18:20 دقیقه راننده اتومبیل تمغه گاز 66 حسن شراف‌الدین سال تولدش 1991 ساکن نویه نورآباد هنگام حرکت در حدود دهه استان امین نویه از عهده اداره واسطه نقلیات نبر آمده اتومبیل را به جری چقوریش 150 متر چپ نموده است. در نتیجه مسافر داخل اتومبیل زیای فیضلی سال تولدش 1999 ساکن نویه مذکور جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. خود راننده حسنوف جراحت گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه باباجان غفوروف با عریضه مرد 34 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 24 ایول سال 2022 تخمین ساعت 23:15 دقیقه شخص نامعلوم با راه پنهانی از مغازه خوراکواریش واقع در جماعت دیهات خالمت و نویه مذکور 15,000 سامانی دزدیده از جای حادثه غیب شده است. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 33 ساله ساکن شهر خوجند که پیش با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.